ஹர ஹர நம பார்வதி பதஜே. தென்னாருடைய சிவனே போற்றி. ஸ்ரீ சித்தி விநாயகமூர்த்திக்கு, ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு, ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பகவானுக்கு, சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. இந்த விசேஷமான சாத்துர்மாசிய புண்ணிய காலத்திலே ஆதிகுரு ஸ்ரீ பிரக்ஞா தட்சிணாமூர்த்தி முதலான குருநாதர்களுக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்வதும் குருநாதர்களுக்கும் சாதுக்களுக்கும் சேவை செய்வதும் சிவபுண்ணியங்களாகும். பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜியின் பரம அனுகிரகத்துடன் அவர்கள் அருள் வழிகாட்டுதலின் வண்ணம் நடைபெறுகின்ற ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை மற்றும் ஸ்ரீகுரு பாதுகா பூஜைகளை தரிசனம் செய்து குருவருளும் திருவருளும் பெற்று பேரின்பமடைய பிரார்த்திக்கின்றோம். இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குருகாணிக்கையை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ ஆர்.சி. சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ வி. சந்திரசேகர் குடும்பத்தினர் மதுரை, ஸ்ரீ சுப்பிரமணியன் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஸ்ரீ சிவகுமார் குடும்பத்தினர் வேதபுரி. ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ குரவே தத்தாத்ரேயாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ சாரதாஜை நமஹ. ஓம் மாதாபித்ருभ्यां நமோ நமः. ஓம் இஷ்டதேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் திக்தேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் சமஸ்த த்ரேத்ரிம்சத்கோடி தேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் கங்காதி நதநதி தீர்த்தக்ஷேத்திர தேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் ஆதித்யாதி நவகிரக தேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் வாஸ்து புருஷாய நமோ நமः. ஓம் கிரகதேவி நமோ நமः. ஓம் கோமாத்ரே நமோ நமः. ஓம் ஸ்தாவர ஜங்கமேभ्यो நமோ நமः. ஓம் பிராமணேभ्यो நமோ நமः. ஓம் சத்புருஷேभ्यो நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோபிராமணஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. प्राणानायम्य ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये मंगलकर श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणाजने ग्रीष्मऋतौ कर्कटकमासे शुक्लपक्षे द्वादश्याम् उपरि त्रयोदश्यां शुभदितो स्थिरवासरयुक्तायां पूर्वाषाढानक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकरण एवं कुनविशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां द्वादश्यां उपरि त्रयोदश्यां शुभदितो अस्य देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य विनायकादिसपरिवारसहित आदिगुरु श्री प्रज्ञादक्षिणामूर्ति अनुग्रहप्रसारसिद्ध्यर्थं श्री चिद्भवानन्द आश्रमइति नामाङ्कितस्य एतस्य संस्थापनस्य आचार्यपर्याणां पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे सिंहराशो जातानां श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूत महास्वामीनां परिपूर्णानुग्रहप्राप्त्यर्थं स्वामिभिः संकल्पित सर्वेषां जनानां धर्मानुष्ठान शांतिपूर्वक परिपूर्ण आनन्दसिद्ध्यर्थम् अस्मिन् आश्रमे विद्यमानानां अन्तेवासीनां मुमुक्षूणां जिज्ञासूनां ब्रह्मविचारशीलानां वेदपाठशालायां सर्वेषां विद्यार्थीनां अध्यापकानां आश्रमकार्यालयनिर्वाहकानां आश्रमे विद्यमानानां कैङ्कर्यपराणां वेदान्तशास्त्रप्रचारधर्मस्थापनस्य श्रीदक्षिणामूर्ते सेवासमितेश्च धर्मश्री शाश्वतक्षेमनिधिदानशीलानां च आदिगुरुसेवानिधिदानशीलानां च श्रीगुरुसेवानिधिदानशीलानां च श्रीदत्तात्रेयपादुकापूजामुद्दिश्य धनोपकारीणां कौशिकगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकररासोजातस्य चन्द्रशेखरशर्मणः मघानक्षत्रे सिंहरासोजातायाः राजलक्ष्मीनाम्याः नैद्रवकाश्यपगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकररासोजातस्य वैदीश्वरशर्मणाः उत्तरप्रोषपदानक्षत्रे मिडरासोजातायाः गीताञ्जलीनाम्याः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुरासोजातायाः
मीरानाम्याः वादलगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे कन्यारासोजातस्य वैद्यनाथशर्मणाः उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे कन्यारासोजातायाः दीपाञ्जलिनाम्याः अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकरासोजातस्य शिवसहस्रशर्मणाः वल्लट्टिगोत्रोद्भवस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकरासोजातस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे ऋषभरासोजातायाः कलानाम्याः रेवतीनक्षत्रे मीनरासोजातायाः शान्तिनीनाम्याः वादलगोत्रोद्भवस्य चित्रानक्षत्रे कन्यारासोजातस्य सुब्रह्मण्यशर्मणाः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुरासोजातायाः उषानाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मरासोजातस्य शिवकुमारनामधेयस्य एतेषां सर्वेषां भक्तमहाजनानां पूजाधनोपकारीणां दर्शनात्तमागतानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां च क्षेमारोग्यसिद्ध्यर्थं वेदोक्तं दीर्घायोऽभिवृद्ध्यर्थं कलशपूजा कलशमन्तपुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य ओं गंगाजी नमः ओं यमुनाजी नमः ओं गोदावरी नमः ओं सरस्वती नमः ओं नर्मदाजी नमः ओं सिन्धवे नमः ओं कावेरी नमः ओं सप्तसमुद्रदेवताभ्यो नमो नमः कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रशमाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षोदसागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽपि सर्वणः सिग्धा सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः आयान्दुषि दत्तात्रेयपादुकापूजार्थं दुर्दक्षेकारकाः गङ्गे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु गङ्गा सिन्धु सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी श्रेयोमहेन्द्रतनया जन्मन्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रपति महासुरनदीख्याता च या गण्डकी पूर्णा पूर्णजले समुद्रसहिता कुर्वन्तु वो मङ्गलं शङ्खपूजा ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य ओं पाञ्चजन्याय नमः ओं शङ्खराजाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि अथ विघ्नेश्वरपूजा गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् अस्मिन् बिम्बे श्रीमहागणपतिं ध्यायामि श्रीमहागणपतिम् आवाहयामि श्रीमहागणपतये नमः रत्नमय सिंहासनं समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः दिव्यगन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओं सुमुखाय नमः ओं एकदन्ताय नमः ओं कपिलाय नमः ओं गजकन्नकाय नमः ओं लम्बोदराय नमः ओं विकटाय नमः ओं विघ्नराजाय नमः ओं गणाधिपाय नमः ओं धूमकेतवे नमः ओं गणाध्यक्षाय नमः ओं फालचन्द्राय नमः ओं गजाननाय नमः ओं वक्रतुण्डाय नमः ओं शूर्पकर्णाय नमः ओं हेरम्बाय नमः ओं स्कन्दपूर्वजाय नमः ओं नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमः मङ्गलनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि जय दिगम्बरमहास्वामिन् पीतकौशेयवस्त्रकं रञ्जितं तन्तुबृहद्भिः परितत्स्वगुणात्मक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि सुवर्णराजधरित्वं शुद्धयज्ञोपवीतकं दत्तात्रेय जगत्स्वामिन् स्वीकुरु त्रिगुणात्मक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः पवीतं समर्पयामि सेवन्तिका मल्लिका च पद्ममुत्पलकं तथा नानाविधानि पुष्पाणि श्रीगुरो ते समर्पये ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओं द्रां ओं दत्तात्रेयाय नमः दरिद्रघ्नाय नमः दासोद्धाराय नमः दिगम्बराय नमः दत्तराजजगद्गुरवे नमः श्रीमदखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्दश्री दत्तात्रेयाय परस्मै परब्रह्मणे नमो नमः नामपूजां समर्पयामि ह्रीङ्कार्याः पादसम्पूज्य हृदयानन्ददायकम् ओंकारानन्दपादाब्जं नमामि चित्तशुद्धये ओं अकार उकारमकारणादाङ्कितनाम्ने नमः ओं अग्निविश्वविद्यालयसंस्थापकाय नमः ओं अग्रगण्याय नमः ओं हंसस्सोऽहमित्यादिमन्त्रार्थनरदाय नमः ओं श्री 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 ओंकारानन्दब्रह्मेन्द्रसरस्वत्यवधूतमहास्वामिने नमो नमः अष्टोत्तरशतनामपूजां समर्पयामि ओं न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो जवग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति
त्रिवर्णनिर्मितं वर्तिकर्पूरघनसंयुतम् आराधिक्यं प्रकुर्वेहं विधिभीष्णस्वरूपक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः गुरवे नमो नमः दिव्यमङ्गल ईराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि बृहत्सामक्षत्रबुद्धवष्णीयं तुष्टुभौजशुभिदमुग्रवीरं रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वादेन सकरेण रक्षान् धारयामि। जय जय नमस्कारः। जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारे हेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते। शत्रुनाशकरं स्तोत्रं ज्ञानविज्ञानदायकं सर्वपापं शमय्यादि दत्तात्रेय नमोऽस्तुते। इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकं दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम्। क्षीराक्षतैषु पुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहानभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो। ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः। इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेन अर्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्री दत्तात्रेयः प्रीयतां श्री सद्गुरुः प्रीयताम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे குருபரம்பராம். சிந்தித்ததெல்லாம் சிவபூரணமாக என்னை வந்தித்து வாழ்த்தி வணங்குனாள் என்னாலோ. நான் நினைக்கிறதெல்லாம் சிவபூரணம் சொல்கிறார். சிவம் என்றால் மங்களம், நன்மை, மோட்சம் சொல்லி அர்த்தம். இங்கு பூரணமாக சிவபூரணம் ஒன்று சொல்கிறார். பூர்ணம்னா நம்ம வீடுகளில் செய்கிற பூர்ணம், கொழுக்கட்டைகளில் வைக்கிற பூர்ணம் இல்லை, அதுவும் பூர்ணம் தான், சாப்பிட்டா சந்தோஷமாக இருக்குது. இது என்னென்னா முழுமை, டோட்டல் சொல்லி அர்த்தம். நான் நினைக்கிறதெல்லாம் உன்னையே பரிபூர்ணனாக நினைக்கணும், நீயே பூர்ணமானவன் நினைக்கணும். நான் அபூர்ணமானவன், குறைவுடையவன், நீ நிறைவே வடிவானவன் சொல்லி சொல்கிறார். அப்படிப்பட்ட உன்னை நினைத்து வாழ்த்தி வணங்கி அப்படியே மனதில் இருக்க நாள் என்னால்னு சொல்லி கேட்குறார். அப்படி இல்லை என்பதே ஒரு பாடலில் சொல்கிறார். பார்ப்போம். எப்படிலாம் இருந்து உன்னுடைய அருளை நாடினார்கள், நான் எப்படி இருக்கின்றேன் என்பதை சொல்கிறார். காயிலை உதிர்ந்த கனி சருகு புனல் மண்டிய கடும் பசி தனக்கடைத்தும். உதிர்ந்த காய், கனி, இலை, சருகு, நதியில் ஓடுகின்ற நீர், அதையெல்லாம் சாப்பிட்டு எனக்கு வந்த பசியை நீக்கி கொண்டும். அந்த காலத்துலலாம் குளங்கள்லேருந்து தண்ணீர் கொண்டு வந்து சாப்பிடுவோம். ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் அந்த குழாயில் பிடிச்சி சாப்பிடுவோம். இப்போல்லாம் பார்த்தா எல்லாருமே கையில் ஒரு கமண்டலம் தான், குடி தண்ணீருக்காக தனியாக கொண்டு போக வேண்டியதாக இருக்குது. அப்படி ஆகிடுது. நீரை நாமும் அவ்வளோ லட்சணமாக வச்சுருக்கோம். ஆமாம். கடும் பசி தனக்கடைத்து புனல் சொல்கிற, புனல்னா நீர். கார்வரையின் முழையில் கருங்கல் போல் அசையாது கண்மூடி நெடுதிருந்தும். இருள் சூழ்ந்த குகையில், இருண்ட குகையில், மலையில் உள்ள குகையில் கண்மூடி கருங்கல் போல அசையாமல் நீண்ட நாள் அமர்ந்திருந்தும் சொல்கிறார். அப்படி சில பேர் தவம் பண்ணுறாங்களா, அசைகிறதே இல்லை, அது உடம்பா இல்லை கருங்கல்லா அப்படி சொல்லியிருக்கு. அப்படி போல் அசையாது நெடிதிருந்து தவம் பண்ணுறது சொல்கிறார். நிறைய பேர் கேட்டால் தவம் பண்ணுறது சொல்லுவாங்க. தவம்னா என்னன்னு சொல்லி கேட்டோம்னா, தவம் என்பது பொதுவான வார்த்தை. அவர் ஜபம் பண்ணுறாரா, தியானம் பண்ணுறாரா, பாராயணம் பண்ணுறாரா, வேறு எதுனா யோக சாதனங்கள் பண்ணுறாரா தெரியாது. நான் தவம் பண்ணுறேன். தவம் செய்வார் தம் கர்மம் செய்வார் மற்றும் அவம் செய்வார் ஆசையில் பட்டு திருக்குறள்னு சொல்கிறார். அவர் கடமையை செய்கிறது தவம் சொல்லிடுறார். கருங்கல் போல் அசையாது கண்மூடி நெடிதிருந்தும். தீயினிடை வைகியம், தீக்கு நடுவில் அமர்ந்திருப்பது, அதுவும் ஒரு தவம் சொல்கிறாங்க. அப்படி சில பேர் பண்ணுறாங்க. தோயமதில் மூழ்கியும், புனிதமான தீர்த்தங்களில் நீராடியும்.
மூழ்கியம்னா புனித நீர்நிலைகளில் நீர் ஆடியம். தேகங்கள் என்பெலும்பாய் தெரிய நின்று. அப்படி ரொம்ப சாப்பாடெல்லாம் அதிகம் சாப்பிடாம அப்படி இருக்க தவத்தினால உடம்புல இருக்க எலும்பெல்லாம் அப்படி அப்படியே வெளியில் தெரியுதான். அப்படி கூட தவம், கடினமான கோரமான தவம் நெடிது இருந்தும். சென்னி மயிர்கள் கூடா குருவி தெற்ற வெயிலோடு இருந்தும். முடி நிறைய வளர்ந்து சடையாகி அதில் குருவிகள் வந்து கூடு கட்டிருக்குதான். அப்படி மறந்து இருக்கிறது. அப்படிலாம் இருக்காங்க. சென்னி மயிர்கள் கூடா குருவி, அந்த குருவி வந்து இருந்து தெற்ற வெயிலோடு இருந்தோம். வெயில் அப்படியே எந்த வெயில் மழைலால் அப்படியே, இதெல்லாம் ஒரு விதமான உடலை வருத்துகின்ற தவம் தான். வாஸ்தவம் தான், அதெல்லாம் முடியறதில்லை, அதெல்லாம் செய்திருக்காங்க. ஆனால் கடைசியாக சொல்ல போகிறார் பாருங்க, அதுதான் விசேஷம். வாயுவினை அடக்கியம். வாசி யோகம் முதலிய பிராணாயாமலாம் செய்து மூச்சை அடக்கியம். மனதினை அடக்கியம். வாயு நின்றாலே மனம் அமைதிப்படும், மனம் அமைதி அடைஞ்சாலே வாயு வந்து அமைதி அடைந்து விடும். இந்த மனதுக்கு ஒரு நூல் சொல்லி சொன்னால், ஒரு மூளை வாயு, இன்னொரு மூளை வந்து மன அடக்கம். ஆமாம், மனசு அமைதி அடைஞ்சால் வாயுவும் அப்படியே அமைதி அடைந்து விடும். வாயு ஒடுங்க ஒடுங்க மனது அமைதி அடைந்து விடும். ரெண்டுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குது. வாயுவினை அடக்கி மனதினை அடக்கியம். மௌனத்திலே இருந்தோம். எப்பொழுது பார்த்தாலும் அப்படி அமைதியாக பேசாத மௌனத்தில் இருப்பது. பேசாத அனுபூதி பிறந்ததுவே சொல்கிறாரு பாருங்க, அது ஒரு அனுபூதி தான். சில பேர் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க, பேசாமல் இருக்கிறது, மௌனமாக இருக்கிறது, அது ஒரு சக்தி தான். மௌனத்திலே இருந்தும். மதிமண்டலத்திலே கனல் செல்ல அமுது உண்டு வனமூடு இருந்தும் சொல்லி சொல்கிறார். மூலாதாரத்தில் மூண்ட நெருப்பினால் குண்டலினி சக்தி சொல்கிறாங்கன்னா, நிறைய இடத்துல தாய்மனரும் இந்த யோக சாதனங்கள் சிலதையெல்லாம் நடுவில் சொல்கிறார். பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்துடைய தாக்கம் இருக்கு. அந்த குண்டலினி ஆற்றல் சந்திரமண்டலத்தை சென்று அடையுமாறு, சந்திரமண்டலம்னா மதியை சென்று அடையுமாறு, புத்தியில் வருமாறு பல அர்த்தங்கள் சொல்லுகின்றார். சந்திரமண்டலத்தை சென்று அடைய. அங்கு சுரக்கும் அமிர்தத்தை உண்டு. அங்கே அறிவில் ஊறும் ஆனந்த வெள்ளமே சொல்கிறார் இருப்பாங்க. அந்த தெளிவான அறிவில் இருந்தும், அப்படி தான் இங்கே அர்த்தம் எடுத்துக்கணும். காடுகளின் நடுவே இருந்தும், அதே மறுபடியும் சொல்கிறார். வனமூடு இருந்தும், காட்டிலேயே இருக்கிறது, நாட்டுக்கு வரதில்லை. காட்டு விலங்குகளோட நாட்டில் இருக்கிற விலங்குகள், 2 கால் விலங்குகள் ரொம்ப கடினமானதாக இருக்குது. அதனால் காட்டிலே இருக்க அந்த மிருகங்களோடு வாழுறார். வனமூடு இருந்தும். அறிஞர் ஆயுமறை முடிவான அருள் நாடினார். பெரிய பெரிய மகான்கள் சான்றோர்கள் எல்லாம் நன்கு சாஸ்திரங்களை முறையாக பயின்று தெளிந்தவர்கள் அந்த மறைமுடிவாக இருக்கக்கூடிய, வேதத்தின் முடிவாக இருக்கக்கூடிய உன்னை நாடினார்கள். ஆனால் நான் எப்படி இருக்கேன்னு சொல்லி சொன்னால் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். அகிலத்தை அடிமை, அகிலத்தை நாடல் முறையோ. நான் உன்னுடைய அடிமை தான், ஆனால் இந்த உலகத்தை நாடிக்கொண்டிருக்கிறேன். உன்னை நாடாமல் உன்னால் படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தை நாடிக்கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்கிறார். உணர்த்தும் உன்னை நாடாது உணர்ந்தவையே நாடி இணக்கமுறும் என் ஏழமை தான் என்னே பராபரமே. கடவுள் இடத்துல போயிட்டு எனக்கு அதை கொடு இதை கொடுன்னு சொல்லி கேட்குற, எல்லாம் அவரால் படைக்கப்பட்டது. ஆனால் யாராவது ஒருத்தர் நீ தான் வேணும்னு கேட்டிருக்கிறோமா? இப்போது மகாவிஷ்ணு இடத்துல போயிட்டு செல்வம் வேணும் அது வேணும்னு சொல்லி கேட்குறது பதிலாக, பகவானே நீ தான் என் கூட இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் கூட யார் வந்துடுவாங்க? மகாலட்சுமி வந்துடுவாங்க. அந்த அம்மா வந்துட்டு செல்வத்தை தனியாக கேட்கணுமா? கேட்க வேண்டாம். அதுபோல் எல்லாருமே பகவானால் படைக்கப்பட்டதை கேட்குறோம், பகவானை கேட்குறது கஷ்டமாக இருக்குது. ஆனால் என்னென்னா, பகவானால் படைக்கப்பட்டதை கேட்டால் ஈஸியாக கொடுத்துட்றாராம். அவர் வேணும்னா தான் கொஞ்சம் யோசிக்கிறாராம், சோதிக்கிறார் சொல்லி சொல்லுவார். இதெல்லாம் வந்து பக்தியிலையும் சரி ஞானத்தில் இருக்கக்கூடிய சில விதமான கருத்துக்கள். ஆனால் ஆயுமறை முடிவான அறிஞர் அருள் நாடினார் அடிமை அகிலத்தை நாடல் முறையோ. அண்டபகிரண்டமும் அடங்க ஒரு நிறைவாகி ஆனந்தமான பரமே. நீ ஆனந்தமான பொருளாக இருக்க, இதையெல்லாம் நாடு அபூர்ணத்தில் நான் அவஸ்தைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஆகவே நான் இப்படி இருக்கிறது முறையான்னு சொல்லி கேட்குறார். ஆமாம், இன்றைக்கி நாம் பார்த்தோம் நம்முடைய தினசரி தியானத்தில் இல்லையா, சிந்தித்த எல்லாம் சிவபூரணமாக, சிவபுராணமாக இல்லை, சில பேர் சிவபுராணமாக சொல்லுவாங்க, சிவபூரணம் சொல்லி ஒரு வார்த்தை உபயோகப்படும். பூரணமான இறைவன், பூர்ணமாக தான் சொல்கிற மாதிரி முழுமையானவன், நிறைவானவன், அருளே வடிவானவன், வந்தித்து நின்னை வாழ்த்தி வணங்கு நாள் என்னாலும் சொல்லி சொல்கிறார்.
ஆக அதுபோல் நான் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை இங்கு தாய்மனவர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றார். இந்த சாத்துர்மாச விரதத்தில் இதுவரையில் 28 நாட்கள் நிறைவடைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 21 தொடங்கியது, ஜூலை 21, இன்றைக்கி ஆகஸ்ட்டு 17. ஆமாம், அநேகமாக 60 நாட்களில் ஒரு பாதி நாட்கள் நிறைவடைந்தது போல் ஒரு அபிப்பிராயம். உலகெங்கிலும் உள்ள சுவாமிஜி அவர்களுடைய பேரன்பர்கள், சிஷ்யர்கள், பக்தர்கள் எல்லோரும் இதுவரை வர இயலாதவர்கள் இனி இருக்கக்கூடிய நாட்களிலே ஆசிரமத்துக்கு வந்திருந்து இந்த பாதுகாப்பு பூஜைகளெல்லாம் கலந்து கொண்டு ஆதிகுருவுடைய பேரொருளையும் சத்குருநாதருடைய அனுகிரகத்தையும் பெற்று செல்ல வேண்டும் என்று சுவாமிஜி அவருடைய பக்தர்கள் அனைவரையும் மனமாற வாழ்த்தி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஹரி ஓம். மூர்த்தி எல்லாம் வாழி எங்கள் மௌனகுரு வாழி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி, அன்பர் வாழி பராபரமே, காலமொடு தேச வர்த்தமான மாதி கலந்து நின்ற நிலைவாழி கருணை வாழி, மாலரவும் செய்வ முதல் மதங்களாகி மதாதீதமான அருள் மரபு வாழி, ஜாலமிகும் எளியேனி வழக்கு பேச தயவு வைத்து வளர்த்த அருள் தன்மை வாழி, ஆளடியில் பரமகுரு வாழி வாழி, அகண்டிதாகார அருளடியார் வாழி. ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு, சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. ஓம் ந கர்மணா ந பிரஜா தனேன தியாகே நைகே அமிர்தத்வமானசுः பரேன ந கன்னிஹிதங் குஹாயாம் விப்ராஜதே தத்யதஜோபிஷந்தி வேதாந்த விஜ்ஞான சுனிஷ்சிதார்த்தா சந்நியாச யோகாஜ்ஜதக சுத்த சத்வாः ते ब्रह्मलोके द्वपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेशबोधं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्रस्थं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ सरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः. இந்த ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குரு காணிக்கையை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ ஆர். ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ வி. சந்திரசேகர் குடும்பத்தினர் மதுரை, ஸ்ரீ சுப்பிரமணியன் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஸ்ரீ சிவகுமார் குடும்பத்தினர் வேதபுரி. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாं விஷஜே பவரோகிணாம் யுத்தஜே சர்வவித்யானாं தட்சிணாமூர்த்தஜே நமः. சத்குருச்சரணாரவிந்தாभ्यां நமோ நமः. ஓம்